اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہ کر لیں۔ نمازیں پڑھنے سے اور عبادت کرنے سے، ہم تہجد بھی پڑھ لیں، اشراق بھی پڑھ لیں، چاشت بھی پڑھ لیں، اوابین بھی پڑھ لیں، تلاوت بھی کر لیں، تسبیحات بھی پڑھ لیں، ہمارے اندر چینجنگ نہیں آ سکتی۔ ہم اپنی سوچ بدلیں تو قدرت اپنا فیصلہ بدلے گی۔ ہماری سوچ خراب ہے، ہم اپنی سوچ کو بدلیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سے جب فیصلے آتے ہیں تو انسان کی سوچ کے اعتبار سے آتے ہیں۔ میرا عزیزو، ہم اللہ رب العزت کو منائیں اور اس سے اپنا تعلق قائم کریں، اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کی برکت سے اللہ ہماری سوچ کو بدل دے گا۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک بات یاد رکھنا، ہم نے اگر کوئی مصیبت زدہ پریشان حال آدمی ہمیں ملتا ہے اور وہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، ہمارے پاس اس کا مداوع ہے، ہم پھر بھی اپنا دامن چراتے ہیں۔ ہم حافظ ہو سکتے ہیں، عالم ہو سکتے ہیں، امام ہو سکتے ہیں، پانچوں وقت کی نماز پڑھنے والے حاجی نمازی ہو سکتے ہیں، تہجد گزار ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم چوٹی کے محدث ہوں، لیکن اللہ کی رحمت سے محروم ہو۔ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر۔ لوگ آدھی دنیا اسی چکر میں مر جائے گی کہ قیامت میں نماز روزے کا حساب ہوگا، آخرت میں نماز اور روزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نہیں، پوچھا جائے گا آپ سے حقوق العباد کے لیے، آپ سے پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی پریشان حال، غمزدہ، مصیبت میں، تنگ دست، مفلس، غریب اور بھوکا آپ کو ملتا ہے میرے عزیزوں، اور آپ اس سے اپنا دامن چراتے ہیں، آپ اس کے پاس، ہمارے پاس اس کا مداوع ہے، تو پھر اللہ کی لعنت اس شخص کے اوپر پڑتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں، اس سمندر کے گھاٹ تو لاکھوں ہیں مگر پار اترے وہی جو راستہ جانے، جس پہ پڑتی ہے وہی سہتا ہے، درد کسی کا کوئی کیا جانے۔ عزیزو، یہ فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے جو راستہ چنا ہے وہ اس کی مخلوق سے محبت کرنے والا راستہ چنا ہے۔ اس لیے ہمارے دلوں میں محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہم خود غرض ہیں، ایک دوسرے سے مطلب کے لیے تعلق رکھتے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا بغیر غرض کے کوئی کسی سے تعلق نہیں رکھے گا، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ عزیز ہو، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ برادر ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو۔ اگر تم اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے، اس کے کام نہیں آتے، تو آپ کا دشمن بن جائے گا۔ میرا عزیزو، ایک صحابی یوں کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر ایسا زمانہ میری زندگی میں آئے تو میں کیا کروں؟ فرمایا، دور دراز بیابان جنگل میں چلے جانا اور وہاں چلے جانا جہاں انسانوں کا گزر نہ ہو، اور وہاں جا کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ جانا اور اس وقت تک بیٹھے رہنا جب تک تیری موت نہ آ جائے۔ اے دمہڑی کے مسلمانوں، اے نوجوانوں، تم بتاؤ کیا ہم اس زمانے میں داخل ہو چکے کہ نہیں ہو چکے؟ ہم اس زمانے میں داخل ہو چکے، یہاں ہر شخص غرض ہے، یہاں ہمارے دلوں میں بغض ہے، ہمارے دلوں میں عداوت ہے، ہمارے دلوں میں نفرت ہے، ہمارے دلوں میں کینہ ہے، حسد کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ہم دوسروں کی خوشی سے خوش نہیں ہوتے، دوسرے کو دکھی دیکھ کر ہم اندر سے خوش ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈلا، ہم لوٹے پٹے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری سوچ اور ہماری ذہنیت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اچھی طرح واقف ہے۔ اپنی سوچ کو بدلو، اللہ کی مدد آئے گی۔ ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، میرے بھائیوں، اللہ کو پکارو، اللہ کے ساتھ میں اپنی مصیبت کو رکھو، لوگوں کے ساتھ اپنا دکھ شیئر نہ کرو۔ لوگ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ہماری مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر تم کثرت سے کیا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حدیث
पाक में आता है, अगर कोई शख्स रात को उसकी आंख खुल जाती है और रात में 2 बजे 3 बजे या 4 बजे उसकी आंख खुलती है अचानक से, और वहीं पर लेटा लेटा वो यूं कहता है सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, और दूसरा कलिमा कहता है सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। यूं पढ़ने के बाद वो जो भी दुआ मांगेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी दुआ उसी की जिंदगी में कबूल फरमाएगा। और अल्लाह के रसूल यूं फरमाते हैं अगर उसकी दुआ कबूल ना हो वो क़यामत में मेरा दामन पकड़ लेना। तो मेरे भाइयों, ये एक छोटा सा नुस्खा आपको मिला, मेरे अजीजों, आप इस पर अमल कर कर देखना, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं, मेराज की शब अल्लाह के रसूल जब आसमानी दुनिया का सफर कर रहे थे, वहां पर अल्लाह के पैगंबर अल्लाह के खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मोहम्मद, ए मेरे बेटे इधर आओ, और बुलाकर फरमाया, ए मोहम्मद अपनी उम्मत तक मेरा एक पैगाम पहुंचा देना, और पैगाम ये है उनको बता देना यहाँ की जमीन बड़ी सरखेज है और यहाँ की जो खेती है, यहाँ की जो आबियारी है वो है सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जो बंदा इसको पढ़ता है यहाँ पर उसके नाम के बागात लगते हैं, उसके नाम से महल तैयार होते हैं, उस महल पर उसका नाम लिख दिया जाता है, ये महल फला इब्ने फला का है, ये दभेड़ी के फला के बेटे का महल है, और वो हमेशा उसके नाम से लिखा रहता है, वो मिटाया नहीं जाता। इसलिए मेरे दोस्तों, आप कसरत से इसको पढ़ा करें। हदीस पाक में आता है अगर कोई 100 मरतबा रोजाना इसको पढ़ता है सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, उसके समंदर के झाग के बराबर भी अगर गुनाह हो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके सारे गुनाह माफ फरमा देंगे। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और इंशाअल्लाह हाथ उठाकर इंशाअल्लाह। और रमजान मुकद्दस का महीना आ रहा है और हमारे सर पर है, हमें नहीं पता हमारी जिंदगी में दोबारा रमजान आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए रमजान में कोई बहानेबाजी ना हो, और हम रोजे भी रखेंगे 30 और रोजे भी और तरावी भी पूरी पढ़ेंगे 30। बहुत सारे मेरे भाई क्या करते हैं, हमने 10 दिन का कलाम पाक हो रहा है और वो सुन लिया, बाकी की तरावी छोड़ देते हैं। लोग उनसे पूछते हैं तरावी नहीं पढ़ते, वो कहते हैं मैंने 10 दिन का कलाम पाक पूरा कर लिया। दभेड़ी के मुसलमानों जरा सुनो, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह में थाना भवन 1 साल अलम तरह से तरावी कराते थे, 1 साल कुरान करीम सुनाया जाता था, और जिस साल अलम तरह से तरावी होती उस साल सैकड़ों हाफिज होते थे। लेकिन सैकड़ों हाफिज मौजूद होने के बावजूद आप अलम तरह से तरावी कराते, क्यों? ताकि लोगों को पता चले कुरान शरीफ असल नहीं है, तरावी असल है, तरावी असल है। हमने कुरान करीम को असल समझा है। 10 दिन का कुरान शरीफ सुना और फिर छुट्टी नहीं, 30 रोजे 30 तरावी, चाहे कुरान शरीफ से पूरी करो। अगर हम कुरान करीम के साथ 30 तरावी पूरी करते हैं, सुभान अल्लाह, वो सोने पे सुहागा है, वो कुरान करीम का सुन्नत से अलग सवाब मिलेगा और तरावी पढ़ने का अलग से सवाब मिलेगा। लेकिन तरावी ना छोड़ना और 30 रोजे करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर किसी की जिंदगी में रमजान आए और वो अपने गुनाह अल्लाह से माफ न करा ले तो उस पर लानत है, उसे हलाक होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मेरे भाइयों, ये दुनिया चंद दिन का खिलौना है और ये खिलौना टूट जाएगा। हमें अल्लाह के पास जाना है, अल्लाह के पास हमारी बॉडी नहीं जाएगी, हमारा गोश्त हड्डी नहीं जाएगी, वहां जाएगी रूह। रूह पर मेहनत करो। हमारी मेहनत किस चीज पर है? हमारी मेहनत जिस्म पर है। जिस्म पर मेहनत करने के लिए हम बनाओ श्रृंगार करते हैं, मेकअप करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, हम जिम जाते हैं, वॉकिंग करते हैं और बड़े बड़े फ्रूट और डाइट हम लेते हैं, खाना पीना, दूध और फल फ्रूट तमाम चीजें
ऊपर मेहनत चल रही है। ये बॉडी बिल्डर बनने का एक रिवाज हमारे नौजवानों में चला हुआ है और वो पाबंदी से जिम जाते हैं। याद रखना, ये बॉडी काम नहीं आएगी। तुम समझते हो खबर में फरिश्तों पर रौब और दबदबा और धाक दिखाकर हम अपनी बॉडी दिखाकर उनको डरा देंगे? नहीं नहीं मेरे अजीजों, ये बॉडी, ये गोश्त, ये हड्डी कीड़े मकोड़ों की ग़िज़ा है। रूह अल्लाह के पास जाएगी। रूह पर मेहनत करो। अगर रूह हमारी बेचैन है, रूह हमारी बेताब है, रूह हमारी परेशान है, तो अल्लाह से रिश्ता कटा हुआ है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। मेरे अजीजों, जो दिल अल्लाह की याद से गाफिल है, जो दिल अल्लाह से कटा हुआ है, वो दिल हर हाल में परेशान रहेगा। चाहे घोड़ा हो, गाड़ी हो, दौलत हो, शोहरत हो, पैसा हो, बंगला हो, मनसब हो, हुस्न जमाल हो, जौहर और जलाल हो, तुम सुकून नहीं पा सकते। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह के सामने झुको, उसकी जबी, अपनी जबी उसकी जमीन पर रखो और उसके हुजूर सजदा करो और कह दो सुभान रब्बियल आला। ए मौला, मैं गुनहगार हूँ, मैं खतावार हूँ, मैं तेरा मुजरिम हूँ, मैं बागी हूँ, मैंने जुर्म किया, अपनी जान के ऊपर मैंने जुल्म किया। तेरी चौखट पर नाक रगड़ कर तुझसे माफी मांगता हूँ और तेरी बारगाह में अपने आप को सरेंडर करता हूँ और कहता हूँ रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ए मौला, मैं अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम का इस तौबा का तुझे वास्ता देता हूँ। मुझसे गुनाह हो गए, मैंने गुनाह किए, जानबूझ कर किया, मैं जानता था ये गुनाह अजीम है, फिर भी किया, दानिश्ता किया, जानबूझ कर किया, इरादतन किया, प्लानिंग के साथ किया, मंसूबों के साथ किया, दिन के उजालों में किया, रात के अंधेरों में किया, घर वालों को चकमा देकर किया, रिश्तेदारों को चकमा देकर किया। ए रब, मैं तेरा गुनहगार बंदा हूँ। अगर तू सजा दे, तुझे पूरा इख्तियार है। अगर तू माफ कर दे, तू रहमानुर रहीम है, तू करीम है, तू गफ्फार है, तू हन्नान है, तू मन्नान है, तू बेनियाज है। नफ्स हस्ती तेरे नाम से धड़कती है, तू कौनैन का सुल्तान है। देख तेरी चौखट पर नाक रगड़ रहा हूँ। सुभान रब्बियल आला, मुझे माफ कर दे। हदीस पाक में आता है जो बंदा इस तरह इख्तियार के साथ गुनाह तौबा करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके सारे गुनाह माफ फरमा देगा। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे, ए जिब्राइल, ये दुभेड़ी का फला नौजवान हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा है, माफी मांग रहा है, मैंने इसको माफ कर दिया, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी मोहब्बत कर। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं तमाम फरिश्तों से, कहते हैं ए जमीन के फरिश्तों, ए आसमान के फरिश्तों, अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है और मुझे मोहब्बत करने का हुक्म दिया है, तुम भी इससे मोहब्बत करो। तो मेरे भाइयों, ये मौलाना गुलफान साहब ने ये जलसा जो यहाँ पर आपको जमा करने के लिए चंदा इकट्ठा करना मकसद नहीं है, मकसद यही है आपको जमा कर कर उलमा को बुलाकर जो बीमारी, जो जख्म लगे हैं, उन्हीं की मरहम पट्टी की कोशिश की जाती है। इस हॉस्पिटल के अंदर ये कैंप लगा है। अगर आप एक शख्स भी, एक फर्द बशर भी इसमें ऐसा ना रहा जिसने ये अज़्म न किया, जिसने ये इरादा न किया, मैं अपने आप को बदलूंगा और सच्ची तौबा करूंगा गुनाहों से, झूठ से, शराब से, जिना से, बदनिगाही से, जुए से, सट्टे से, तो फिर ये जलसा मेरे दोस्तों तमाशागाह है, ये दीन की मजलिस नहीं, ये दीन का मजाक है। तो फिर ये ऐसी मजलिसों पर अल्लाह की रहमत नहीं, अल्लाह की लानत बरसती है। तो इसलिए अज़्म करो, पुख्ता इरादा करो, कहो इंशाअल्लाह, हाथ उठाओ, कहो इंशाअल्लाह हम तौबा करते हैं झूठ से, ग़ीबत से और हराम माल खाने से, और इंशाअल्लाह आज से 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करेंगे। एक बात सिर्फ हमारी माँ बहनें जो पसे पर्दा बेटी हैं, इनके ताल्लुक से बात बताकर अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मेरे अजीजों, हमारी माँ बहनें, हमारे जो नौजवान तबका बर्बादी को तबाही के तहाने पर खड़ा है, इसमें हम खुद मुजरिम हैं। वो
وہ والدین مولانا اشرف علی تھانوی کو اشرف علی تھانوی بنانے والے مولانا قاسم نانوتوی کو اس اسٹیج پر پہنچانے والے کتابیں نہیں ہیں، کتابیں تو آج بھی وہی ہیں جو انہوں نے پڑھی تھی۔ مولانا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ یوں کہتی ہے، میں اپنے بچے کو بختیار کو جب مدرسے میں لے کر گئی تھی تو میں نے کہا مولانا میرے بچے کو قرآن پڑھا دو، آج پہلی بار مدرسے میں آیا ہے۔ مولانا نے کہا بختیار بیٹے جاؤ وضو کر کے آؤ تاکہ تمہیں قرآن شروع کراؤں۔ وہ بچہ یوں کہتا ہے مولانا میری ماں نے وضو کرا کے گھر سے بھیجا ہے۔ پھر مولانا کہتے ہیں پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ بچہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر مولانا کہتے ہیں بیٹے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ بچہ پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا کہتے ہیں بیٹے پڑھو الحمدللہ رب العالمین، وہ بچہ قرآن کریم کے 15ویں پارے کی اخیر کی آیت پڑھتا ہے۔ مولانا کہتے ہیں تیری ماں تو کہتی ہے میں پہلی بار مدرسے میں لائی قرآن کریم کو بیچ میں سے پڑھتے ہو، کہتا ہے میں 15 پاروں کا حافظ ہوں۔ تو پہلی بار مدرسے میں آیا 15 پاروں کا حافظ کیسے بنا؟ وہ یوں کہتا ہے مولانا میری ماں 15 پاروں کی حافظ قرآن ہے، اور وہ جب تک ہر روز باوضو ہو کر مجھے گود میں لٹا کر 15 پاروں کی تلاوت نہیں کر لیتی، گھر کے کام کاج جھاڑو برتن کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتی، میں اس کی گود میں لیٹا یہ 15 پارے سن کر میں بھی حافظ ہو گیا ہوں۔ جن ماؤں نے اپنے بچوں کو باوضو ہو کر قرآن کریم کی لوری کے ساتھ دودھ پلایا تھا، انہی ماؤں کی گودوں میں پلنے والے بچے اشرف علی تھانوی بنے، مولانا رشید احمد گنگوئی بنے، انہی ماؤں کی کوکھ سے پیدا ہونے والے بچے مولانا قاسم نانوتوی بنے۔ آج ہماری ماں بہنیں آج اپنے بچوں کو چھاتی سے دودھ پلا رہی ہے اور ٹیلی ویژن کی اسکرین پر فحاشی، بدمعاشی، بے حیائی، ناچ گانا اور موسیقی دیکھ رہی ہے، آنکھوں کے راستے سے منتقل، آنکھوں کے راستے سے اخذ کر رہی ہے اور دودھ کے راستے بچے کے اندر منتقل ہو رہا ہے، اور پھر کہتی ہے مولانا میرا بچہ بگڑ گیا، میرا بچہ گستاخ ہے، تعویذ دے دو، جرم ہمارا ہے، مجرم ہم ہیں۔ اپنے بچوں کو اس اسٹیج پر پہنچانے کا سب سے بڑا دخل اس کی ماں کا ہے۔ میرا عزیزوں بتاؤ ہم نے قرآن کریم پر ظلم کیا ہے، جو ہمارے فعال ایکٹیو ذہین بچے تھے ہم نے ان کو کالج میں ڈالا، جو گلے سڑے کٹے کسی کرت کے نہیں ہیں، ملا بننے کے لیے مدرسوں میں بھرتی کر دیا۔ یہ انتخاب ہمارا ہے، یہ پسند ہماری ہے۔ اس بچے کو ہم نے غسل دیا، سرما لگایا، ڈریس پریس، ناشتہ ٹفن اور لے جانے کے لیے گاڑی کا انتظام کیا، اور جو بچے قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے میں آئے ان کے چہرے بھی دھلے ہوئے نہیں ہوتے، ان کے کپڑے بھی دھلے ہوئے نہیں ہوتے۔ بتاؤ ان بچوں نے بغیر وضو آ کر قرآن کریم کو ہاتھ لگایا، اس کی سزا کس کو ملے گی؟ اس کے باپ، اس کے ماں کو ملے گی۔ اس لیے میرا عزیزوں پہچانو قرآن کریم کی عظمت کو، اس کی محبت کو، لوٹو واپس لوٹو۔ اگر یہ مکتب نہ رہے جنازے کی نماز پڑھانے والا کوئی نہ ملے گا، اگر یہ مکتب نہ رہے تو تمہارا نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں علم مکتب کی قدر کو پہچانو، قرآن کریم کی عظمت اس کو دل میں جگہ دو۔ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم کی عظمت، اس کی محبت، اس کے انوارات ہماری زندگی میں پیدا فرمائے۔ اور انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔